Hi, good morning, one and all. Today we are discussing technical analysis. In the previous class, we already discussed generation of project idea. So, hope all of you are familiar with generation of project idea. Last class, we project idea develop discuss So, project idea develop sources that's why we have a project idea. If we next stage, analyze the project idea, profitable, factors, different factors. These factors procure technical analysis. Technical analysis technical analysis of project is essential to ensure that necessary physical facilities required for production will be available and the best possible alternatives selected to procure them. Production project run physical building transportation materials labors available available best select ensure technical analysis conduct the object of technical analysis is to assess the technical soundness of project. Soundness project profitable feasible viable cost compare investment viable discussing. This is considered essential for the long-term success of the project. Long-term success is technical analysis different areas. Material inputs, material factors, different means inputs different material use utilities power, water, fuel, communication, etc. Material input category. Material input availability of quality and quantity of raw material. Quality amount available. Price elasticity means demand and supply factors. Perishable time of raw material. Raw material factors on which availability of raw material is dependent. Raw material factors raw material depend material input manufacturing and process technology. Different technologies use manufacturing. Technology inputs output technology process. This process knowledge science innovations, inventions, discovery. Factors choice of technology. Technology select factors influence technology select plant in the capacity. Unit produce large unit mass production small unit inputs inputs labor materials direct labor direct material factors investment outlay total investment plant set product mix we discuss organization or company or firm introduce a total number of products. The latest development പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ്? അതേപോലെ കോസ്റ്റ്
നമുക്ക് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആവും. സോഴ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സോഴ്സിലൂടെ ടെക്നോളജി അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ, നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺസൾട്ടൻസി നടത്താം. മിഷനറി സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മിഷനറി നമ്മുടെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്നല്ല, ലീസ് ബേസിലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും, അവരെടുത്ത്. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് നോളജ്, ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരുടെ നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, സോഴ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗം. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സണേജ്, ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം, റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. CSIR ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് നാഷണൽ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇത് രണ്ടും നാഷണൽ ബേസിലുള്ള രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ CSIR എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബേസിലുള്ള ഒരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എന്റർപ്രണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഐദർ യൂസ് ഇൻഡിജിനിയസ് ടെക്നോളജി ഓർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ടെക്നോളജി. ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ടെക്നോളജി. ദെൻ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനുഫാക്ചേർഡ് ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ്. ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ അല്ലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ, ഒരു ഡേ അല്ലെ ഒരു മന്ത്, ഒരു ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ നമ്പറിനെ അല്ലെ വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്പറിലാണ് പറയാം, 1000 കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 1000 കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്. അങ്ങനെ അതേസമയം ഒരു സിമെന്റ് ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാഗ്സ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ചാക്ക് ബാഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ റിഫൈനറി ആണെങ്കിൽ വോളിയത്തിലായിരിക്കും പറയാം, 1000 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 10000 ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവരൊരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ടെക്നോളജി ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ. ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പവർ സപ്ലൈ കുറവായിരിക്കും. ടോട്ടൽ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സപ്ലൈ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആവാം. ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ, മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ. ദെൻ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫേമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം. ഗവൺമെന്റ് പോളിസി, ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനറി ഇമ്പോർട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ ഫോറിൻ കൺട്രികളിലെ മെഷീനറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പോളിസീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ എഫക്ട് ചെയ്യും. പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് fairly a broad area where the enterprise is to be established. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേം എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് സിറ്റി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ഓർ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലാവാം. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദ സക്സസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ലൊക്കേഷൻ ടു സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻഡ്. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമറെ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റിന്റെ കേസിലും. അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായുള്ള
ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോക്സിമിറ്റി ടു റോ മെറ്റീരിയൽ, റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നിയർനെസ് ടു മാർക്കറ്റ്, സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ അടുത്ത് പോകണം, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം. എഫ്ലുവന്റ് ഡിസ്പോസൽ മീൻസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ലേബർ അവൈലബിൾ ആവണം, മീൻസ് നമുക്ക് ജോലിക്കാരെ കിട്ടണം. ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാവും. റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. കോസ്റ്റൽ ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസിൽ ഇത്ര മീറ്ററിന് കോസ്റ്റ്, അതായത് കടലാണെങ്കിൽ കടലിൽ ഇത്ര മീറ്ററിന് വിട്ടിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം ചില പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ പറയും വീടുകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കില്ല ഗവൺമെന്റ്. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഹസാർഡസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റീനെ നടക്കുന്ന ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷനായിട്ട് അലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചില സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചില പ്ലാന്റുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം ചില സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും, അവിടെ ചില പ്ലാന്റുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ, എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇക്കോളജിക്കൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഗാർഡിയൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, മറ്റേ കസ്തൂരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. അതായത് സൈസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്, സൈസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ആർ വെരി മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സൈസ്. Size of plant depends upon the manufacturing process, availability of raw material, capital investment needs, and size of the market. Size of plants depends. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ പ്ലാന്റിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്ലാന്റ് ആണോ, സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്ലാന്റ് ആണോ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു, അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി മെഷീനറി മാത്രമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. എത്ര ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. സൈസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടാലിറ്റി മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ പ്ലാന്റിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റി മൊത്തമായിട്ടാണ് സൈസ് എന്ന രീതി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്റ്റോറേജ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് നോക്കാം. പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എ റേഞ്ച് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്. ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സിംപിളി ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ ഫേം ഫോർ സെയിൽ. ഒരു ഫേം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവാം, നാച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ സ്വഭാവം, അതേസമയം നാച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ, മാർക്കറ്റിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്, കൺസ്യൂമറുടെ പ്രിഫറൻസ് ടേസ്റ്റ് എന്തെല്ലാമാണ്. ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ച മാർക്കറ്റിംഗിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ബേബി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേബി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ, നമ്മുടെ തൊട്ടുമേലെ പറഞ്ഞ എത്ര യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ദെൻ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്ലാൻ for a particular type of building, arrangement of machinery and equipment, and the provision of service facilities, lighting, heating, etc. in the building. Factory design comprises layout of building and layout of factory. അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ മെഷീനറി എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ടാവും, മീൻസ് ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്,
ഓരോ വർക്കിനും ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെ, ചൂട് എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഫാക്ടറിനുള്ളിൽ. അതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഉണ്ടാവും. ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതെല്ലാം ബിൽഡിംഗ് വേണം, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വേണം, അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ്, എത്ര സ്പേസ് വേണം, അതേപോലെ ലേ ഔട്ട്, ഫാക്ടറിയുടെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം, അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കണം, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം, വളരെ കുറഞ്ഞ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് മാത്രമേ അവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയ വാട്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സർവീസസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈസി സൂപ്പർവിഷൻ ആയിരിക്കണം. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എംപ്ലോയി മൊറൈൽ, നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ എത്രത്തോളം മൊറൈലുണ്ട്, മീൻസ് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ നിന്ന്. അതേപോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഹയർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ, നല്ല ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡിസൈൻ കിട്ടും. നാച്ചർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഓരോ സ്വഭാവമായിരിക്കും. സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓയിൽ റിഫൈനറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട്, പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്മൂത്ത്നെസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ, ഓപ്പറേഷനിൽ എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനിങ് ഉണ്ടാവും, ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, വാട്ടറിങ്, അങ്ങനെ മറ്റു പല. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ അല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് കോസ്റ്റ് ഇൻക്വറിയും വേസ്റ്റ് കൂട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്, ഓരോ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ, ഓരോ ഏരിയാസിലും ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നാച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ പറയും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം. ദെൻ അപ്പിയറൻസ്, ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ടോട്ടലി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ അതിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരിക്കണം. ദെൻ മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെഷീൻസും അതേപോലെ എക്യുപ്മെന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ പറയുന്നത് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി കൈൻഡ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോളോയിങ് പ്രൊസീജിയർ മേ ബി ഫോളോഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ വൈസ് ആയിട്ടാണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ലൈക്ലി ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അല്ല എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തണം, അതിനാവശ്യമുള്ള സമയം എന്തെല്ലാമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻ ദ വേരിയസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് അതർ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള മെഷീൻസ് എന്തെല്ലാമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഓപ്പറേഷൻസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. തേർഡ് ലെവൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മെഷീൻ ഹവർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം എത്രയാണ്, ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം എത്രയാണ്. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ. ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറി ഏതെല്ലാമാണ്, അതേപോലെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യും. The equipments required for the project may be classified into following type: plant equipments, mechanical equipments, electrical equipments, instruments,
കൺട്രോൾസ്, ഇന്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതേഴ്സ്. പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് മീൻസ് പ്ലാന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവാം. പിന്നെ ചില മോട്ടോർസ് പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ. ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്ലഗ്, വയറിങ്, സ്വിച്ച്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന രീതി. കൺട്രോൾ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. വാൾവുകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ലേബറിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോറേജ് മീൻസ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അതേപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുക. ദെൻ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട്. നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് ഒരു 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കത്തുള്ളൂ refers to the arrangement of machines, equipments and other physical facilities within the factory premises. അത്രയും ഒരു ഫാക്ടറി പ്രീമിസസിന്റെ ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവാം, മറ്റേ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. It is a floor plan for determining and arranging the desired machinery and equipments in the best place. It is a floor plan means നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സ്ഥലത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. മെഷീനറി എക്യുപ്മെന്റ്സും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് പെർമിറ്റ് ക്വിക്കസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ചെയ്യണം, അതേപോലെ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റിലാവണം. അതെന്ത് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും വളരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സ്മൂത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ there are 5 type of plant layout. പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഓൾസോ കോൾഡ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സീക്വൻസ് ഓർ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ ഗിവൺ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ മെഷീൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് മാസ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് ആണെങ്കിൽ സോപ്പ് മാസ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കമ്പനിക്ക് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, സോപ്പും ഉണ്ടാവും, ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് ഓരോ ലേ ഔട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോപ്പിന് ഒരു ഒരു ലേ ഔട്ട്, അതേപോലെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന് മറ്റൊരു ലേ ഔട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സെയിം ടൈം പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫങ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട്. ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് സിമിലർ മെഷീൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ദേ പെർഫോം. അപ്പോൾ ഒരേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ജോലികൾക്കുള്ള മെഷീൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കും. അതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ജോലിക്കുള്ള മെഷീൻസ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് പറയും, അല്ലെ ഫങ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിക്ക് കുറെ കട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം. കട്ടിലിനൊരു ലേ ഔട്ട് പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഒരു അളമാറ ഉണ്ടാക്കണം, ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യാം, ഇവര് ഓരോന്നിനും എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ജോലി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മരക്കഷ്ണം കിട്ടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മില്ലുണ്ടാവും വലിയ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു
ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യും, കുറെ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പീസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ മിനുസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലൈനർ അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും, അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത്, പെയിന്റിങ്ങും വേറൊരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്, എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഇപ്പോൾ അതിപ്പോ അലമാരയായാലും അതേപോലെ കട്ടിലായാലും ടേബിളായാലും ഒക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. ആ ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോസസ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട്. കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി മെഷീൻസ് മേ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ആൻഡ് സം അതർ ഇൻ പ്രോസസ് ലേഔട്ട്. ചിലത് പ്രൊഡക്റ്റിലായിരിക്കും, ചിലത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റേഷനറി ലേഔട്ട്, സ്റ്റേഷനറി മീൻസ് ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, നമ്മുടെ മറ്റേ പലചരക്ക് എന്ന രീതിയിലല്ല സ്റ്റേഷനറി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിക്സ്ഡ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേഷനറി ലേഔട്ട്. ദ മെൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർ മൂവ്ഡ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ, അതായത് ലേബർ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളും അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എവിടേക്ക് പോകും, എവിടെയാണോ മെറ്റീരിയൽ അവിടേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് വേർ മെറ്റീരിയൽ ലൈസ്. അത് എവിടെയാണോ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ലേഔട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ലേഔട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ജോബ് വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, ഷിപ്പ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയാണോ ഷിപ്പിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ആളുകൾ വരും, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരും, പണിക്കാർ വരും, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, സെറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടെ വെക്കും. എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജോബ് വെൽഡിംഗ്. ജോബ് വെൽഡിംഗ് ചെറിയ വെൽഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഓരോ ഷോപ്പും ചെയ്യും. അതേസമയം വലിയ രീതിയിലുള്ള ജോബ് വെൽഡിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ റൂഫ് വെൽഡ് ചെയ്യണം, ഒരു ഇരുമ്പ് വെച്ച് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യണം റൂഫ് മൊത്തമായിട്ട്. അപ്പൊ അത് പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ദെൻ സെല്ലുലാർ ലേഔട്ട്, ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട് ആണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾ. In this type, machines dedicated to sequence of production are grouped into cell. അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ ലേഔട്ട് ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാത്തിനെയും കൂടി സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സെല്ലാക്കി പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയുള്ള സെല്ലുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെല്ലുലാർ ലേഔട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പ്ലാന്റ് ലേഔട്ട്, ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായിരിക്കും. നാച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവും, ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്വഭാവം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്വഭാവം ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, സോപ്പ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും. സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേറെ ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേറെ ആയിരിക്കും, അതേസമയം ഓയിൽ റിഫൈനറിക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇതെല്ലാം അല്ലാണ്ട് സർവീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും. ദെൻ വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, എത്രത്തോളം മാസ് സ്കെയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിലാണോ. ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലൊക്കേഷൻ, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്. മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, കൂടുതലായിട്ട് വേണോ കുറവായിട്ട് വേണോ. ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്. ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ്, then service facilities, lighting and ventilations, future expenses, future expansion ആണ്, environment aspects. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പ്ലാന്റ് ലേഔട്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലേഔട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ്, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ ഫാക്ടറി പ്രീമിസസ് ആണ് പ്ലാന്റ് ലേഔട്ട്. ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട്, പ്രോസസ് ലേഔട്ട് ഉണ്ട്, കമ്പൈൻഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട്, അതേപോലെ സെല്ലുലാർ ലേഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക, അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.